Good morning and welcome everyone to the Greenland UMC online Sunday worship service, especially those joining us for the first time. 안녕하세요, 그린랜드 성도 여러분, 그리고 온라인으로 방문하신 모든 분들, 주님의 이름으로 환영하며 축복합니다. Can we start with the hymn number 255, The Church's One Foundation? 우리 함께 교회의 참된 터는 함께 찬양하시면서 예배의 문을 활짝 열겠습니다. 교회의 참된 터는 우리 주 예수라. 그 귀한 말씀 위에 이 교회 세웠네. 주 예수 강림하사 빌려 샀으니 땅 위의 모든 교회 주님의 신부라. Elect from every nation, yet one all the earth, her cheddar of salvation, one Lord, one faith, one birth, one holy name she blesses, partakes one holy food, and to one hope she presses with every glass endued. 땅 위의 모든 교회 주 안에 있어서 하늘의 성도들과 한 몸을 이루네. 오 주여 복을 주사 저 성도들 같이 우리도 주와 함께 늘 살게 하소서. Let's pray for worship today. Faithful Father, thank you for this time coming together in your name. We worship today by giving our thanks. Your love endures forever, it never fails. Though there are many ways in which we have failed, we have not exceeded the supply of your mercy and grace. We thank you for leaving yourself to us through your word. As we worship now, we pray that we would realize your word and your will to us. Thank you for this time. In Jesus' name we pray.
November is the month of Thanksgiving. November 22nd is Thanksgiving Sunday. Let us give thanks to God and remember how faithful God has been to us during these difficult years. Also going on Sunday school, Sunday morning 9:45 a.m., youth group 11:30 a.m., 영어들 4 p.m. Bible study with Reverend Im, English Bible study Wednesdays 7 p.m., Korean Bible study Fridays 7 p.m. Class meeting with Reverend Im on Sunday 2 p.m. Today class meeting is Bethany group. 11월은 감사의 달입니다. 11월 22일은 추수감사 주일입니다. 지난 1년 동안 우리 교회와 가정에 베풀어 주신 은혜들을 기억하며 감사하는 마음으로 준비해 주시기 바랍니다. 주일 학교는 매주 주일 아침 9시 45분, 청소년 아침 11시 30분, 그리고 청년부는 주일 오후 4시에 있습니다. 매주 수요일 저녁 7시에는 영어 성경 공부가 있고 그리고 금요일 저녁 7시에는 한국어 성경 공부가 계속됩니다. 속회 모임은 계속해서 주일 오후에 모입니다. 오늘 오후 2시에는 베다니 속회로 모입니다. 사랑하는 나의 아버지 이름 높여드립니다. 주의 나라 찬양 속에 임하시니 능력에 주께 찬송하네. 전능하신 하나님 찬양 언제나 동일하신 주 전능하신 하나님 찬양 영원히 다스리네. Father in heaven, how we love you. We'll lift your name in all the earth. May your kingdom be established in our praises. As your people declare your mighty works, blessed be the Lord God Almighty, who was and is to come. Blessed be the Lord God Almighty, who reigns forevermore. Father, we gather today to worship and glorify you. Despite our sinfulness and self-serving nature, you love us unfailingly, not always granting us what we want, but always providing us what we need. In this time of unrest and grief, let us remember, as it is told in the book of Psalm, the Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit. Let us taste the sweet goodness of resting in you, Lord, entrusting our fears and demons onto you. Help us become unified as an individual, as a family, as a church, and as a nation under your sovereign rule. Truly loving our neighbors as ourselves, not because we are more righteous, but because we who are undeserving have received God's mercy and love freely. May our lives glorify you, Lord. We love you. In Jesus' name we pray. Amen. 오늘의 성경 말씀은 마태복음 25장 1절에서 13절 말씀입니다.
그때 천국은 마치 등을 들고 신랑을 맞으러 나간 10처녀와 같다 하리니 그 중에 5은 미련하고 5은 슬기 있는 자라. 미련한 자들은 등을 가지되 기름을 가지지 아니하고 슬기 있는 자들은 그릇에 기름을 담아 등과 함께 가져갔더니 신랑이 더디 오므로 다 졸며 잘세. 밤중에 소리가 나되 보라 신랑이로다 맞으러 나오라 하매 이에 처녀들이 다 일어나 등을 준비할세. 미련한 자들이 슬기 있는 자들에게 이르되 우리 등불이 꺼져가니 너희 기름을 좀 나눠달라 하거늘 슬기 있는 자들이 대답하여 이르되 우리와 너희가 쓰기에 다 부족할까 하노니 차라리 파는 자들에게 가서 너희 쓸 것을 사라 하니 그들이 사러 간 사이에 신랑이 오므로 준비하였던 자들은 함께 혼인잔치에 들어가고 문은 닫힌지라. 그 후에 남은 처녀들이 와서 이르되 주여 주여 우리에게 열어주소서. 대답하여 이르되 진실로 너희에게 이르노니 내가 너희를 알지 못하노라 하였느니라. 그런즉 깨어 있으라. 너희는 그날과 그때를 알지 못하느니라. Good morning. I hope everyone is doing well. 안녕하십니까? 지난 일주일 동안도 모든 분들이 잘 지내셨길 바랍니다. 마태복음은 새로 막 시작된 교회 공동체에 대해서 걱정을 하고 있습니다. 즉, 교회를 파괴하고자 하는 이 적대적인 세상에서 새로 믿게 된 사람들과 함께 믿음의 길을 가고자 하는 교회에 대해서 걱정을 하는 것입니다. 이 복음서를 받는 사람들은 상당수가 유대 회당으로부터 출교되었고 가족들로부터도 버림을 받은 사람들이었으며 어떤 누구로부터도 위로나 안전을 보장받지 못한 채 적대적인 제국의 위험한 상황에서 있었던 것입니다. 이러한 어두운 시간에 믿음의 사람들은 생존하기 위해 분투하고 있었고, 그래서 믿음의 공동체 안에서 용기 있고 또 서로 헌신하는 연합이 필요한 상황이었습니다. 여호수아의 인도하에 약속의 땅에 들어간 이스라엘도 비슷한 상황에 놓여 있었습니다. 오직 하나님 말씀에 의지한 채 새롭게 시작한 공동체로서 그들은 적대적인 새로운 세상에서 자신들의 길을 가고자 노력하고 있었습니다. 약속의 땅은 높은 성을 쌓고 우상을 섬기는 많은 위협적인 민족들이 살고 있었으며 이스라엘은 그들과 같은 방어 체계를 갖추지 못한 채 위험에 노출되어 있었습니다. 이스라엘은 약속의 땅에 정착해야 하는 상황에서 살아남기 위해 고군분투하고 있었습니다. 이 새로운 믿음의 공동체 안에서 하나님에 대한 헌신과 서로 간의 협력이 필요한 상황이었습니다. 만약 새로운 공동체가 시급하게 만들어져야 한다면 왜 예수님과 여호수아는 이 공동체에 받아들여져야 하는 것을 어렵게 만들었을까요? 여호수아 24장에서 그의 마지막 고별 설교에서 여호수아는 자신과 자신의 가족이 그런 것처럼 이스라엘이 하나님만을 섬기도록 권고합니다. 하지만 그들이 열정적으로 여호수아에게 응답할 때 그는 그들의 서약을 거절하며 이렇게 말합니다. 당신들은 하나님을 섬길 수 없소. 예수님께서 믿음의 공동체로에 초대하는 것 또한 이와 같습니다. 예수님은 이렇게 이야기를 시작합니다. 하늘나라는 마치 등을 들고 신랑을 맞으러 나간 10처녀와 같다. 처음에는 10처녀가 모두 똑같았습니다. 10개의 등불은 타고 10처녀는 잠이 들었으며 신랑이 온다는 소리에 모두 잠에서 깨어 모두 파티에 갈 준비를 합니다.
하지만 단지 5 처녀만 그들의 등불을 계속 켤 수 있는 충분한 기름을 가지고 있습니다. 다른 5명의 처녀들이 기름을 사기 위해 24시간 여는 편의점에 간 사이에 그들은 파티에 갔고 문은 닫혀버렸습니다. 5 처녀들이 돌아와서 주여 주여 하며 문을 열어달라고 했을 때 신랑은 거절을 합니다. 그리고 나는 너희를 알지 못한다 라고 말합니다. 표면적으로는 이 비유는 경쟁사회에서 책임 있는 시민으로 살아가기 위한 우리 인간의 기대와 잘 맞는 것 같습니다. 즉 자신을 위해 축적하고 나누기를 거절하는 사람들은 결국 남들보다 위에 서게 된다는 것이지요. 하지만 이 비유는 예수님께서 하신 다른 말씀들, 즉 내 형제나 자매의 눈에 있는 티끌로 정죄하지 말라. 두드리라. 그러면 열릴 것이다. 단지 7번이 아니라 7번을 70번이라도 용서라고 하신 말씀들과는 맞지 않는 것 같습니다. 이 비유는 예수님이 빵 5개와 물고기 2마리로 수천 명을 먹이신 이야기나 아이들을 축복하신 이야기, 혹은 잃어버린 양을 찾는 이야기와도 맞지 않는 것 같습니다. 또 하나님 나라는 포도원에서 일할 때 모든 사람들을 포함하여 온 시간에 상관없이 모두에게 똑같은 삭슬을 지불한 주인과 같다는 비유와도 맞지 않는 것 같습니다. 그래서 이 비유를 말씀하신 사람이 예수님 같지 않고 이 말은 복음이라고 하기 어려운 것 같습니다. 만일 우리가 여호수아의 고벨 연설에서 사람들의 서약을 거절하는 것이나 혹은 예수님이 하나님 나라를 등불을 든 10 처녀와 비교하는 것 때문에 우리가 혼란스러워진다면 그것은 초대하는 공동체가 이 세상의 다른 어떤 것과도 같지 않으며 공동체가 온전하게 되기 위해서는 각 개개인의 이상의 것이 요구되기 때문인 것입니다. 이 비유에 반대하거나 마지막 부분을 다시 쓰고 싶은 생각이 들 수도 있지만 우리는 그렇게 할 수 없습니다. 왜냐하면 그것은 단지 일상적인 하나의 결혼 파티가 아니며 기름은 우리가 사고 팔거나 빌릴 수 있는 필수품과 같은 기름이 아니기 때문입니다. 현명한 5 처녀들이 가지고 있는 기름은 나누고 싶을지라도 그럴 수가 없습니다. 왜냐하면 이것은 다른 사람들로부터 얻을 수 없는 영적인 기름이기 때문입니다. 마치 여러분이 친구의 수학 숙제를 베낄 수는 있어도 그가 숙제하는 동안 모든 과정을 이해하기 위해서 쏟아부은 공부 시간을 베낄 수 없는 것과 같고 의사가 다른 사람으로부터 심장을 이식할 수는 있어도 그 사람이 아이들을 사랑하는 마음을 이식할 수 없는 것과 같습니다. 우리 스스로만 해야 하는 준비가 있습니다. 누구도 우리를 세워줄 수 없는 영적인 것들이 있습니다. 누군가가 우리에게 믿음에 대해서 이야기하거나 가르쳐 줄 수 있지만 누구도 우리의 믿음을 만들어주거나 빌려줄 수는 없습니다. 그것은 우리가 스스로 받아들이고 소중히 여기며 믿음을 깊게 해야만 하는 것입니다. 그래서 이 비유는 기름을 준비해야 하는 중요성과 긴급성에 대해서 이야기를 합니다. 10명의 처녀들이 모두 깨닫게 된 것처럼 기름을 얻기 위한 시간은 갑자기 그리고 기대하지 못한 방식으로 지나가게 될 것입니다. 어두운 시간은 모든 사람에게 다가옵니다. 그리고 그때에는 우리가 예수님께서 이야기하신 기름,
즉 하나님의 풍성한 약속에 대한 확신, 모든 이해를 넘어서는 평안, 그리고 실망과 실패, 슬픔의 어둠 속에서 우리를 지탱시키는 희망의 기름, 이러한 기름들을 유지해야만 하는 것입니다. 아이들이 아프거나 부모님들이 어떤 도움도 받지 못할 때 우리는 희망이 필요합니다. 월말에 내야 하는 빌들을 낼 돈이 충분하지 않음을 알았을 때 우리는 평안이 필요합니다. 우리의 관계가 지속될지 혹은 얼마나 지속될지 두려워할 때 우리에게는 사랑이 필요합니다. 우리가 소중한 사람을 잃고 그 슬픔 속에서 영원히 지날 것 같을 때 우리에게는 기쁨이 필요합니다. 우리 삶에서 어두운 때는 모든 세대에게 다가옵니다. 나이 드신 세대들과 마찬가지로 젊은 사람들도 자신의 미래에 대해 걱정을 합니다. 또한 그들은 테러리스트의 공격으로 인한 불안정, 쓸데없는 전쟁, 경제적인 불안정, 환경 파괴와 같은 일들에 대해서도 걱정을 합니다. 그래서 그들은 그들을 도울 수 있는 무언가에 주의를 돌리게 됩니다. 설문조사에 의하면 요즘 젊은 사람들은 어떤 종교에도 관련되기를 꺼려하며 자신들은 영적이지만 종교적이지 않다고 자신을 정의한다고 합니다. 그들은 반려동물이나 가족 혹은 친구들과 보내는 시간을 즐기는 것, 음식을 만들고 나누는 것, 혹은 자연의 아름다움에서 하나님을 찾는 것과 같은 것으로 영적인 힘을 얻는다고 합니다. 하지만 이 비유는 희망을 유지하는 근원이나 이러한 것들이 제공하는 것을 넘어서는 영적인 힘에 대해 이야기해 줍니다. 왜냐하면 우리 모두는 각자 우리 자신의 영적인 것들을 찾지만 우리에게 필요한 것은 다른 사람들과 함께 공동체 안에 있어야만 한다는 것을, 우리가 함께 영적인 것을 추구해야 한다는 것을 발견하기 때문입니다. 예수님은 마태복음 전체에 걸쳐서 믿음의 공동체의 중요성에 대해서 강조하십니다. 그리고 그리스도 안에서의 삶은 주님의 이름으로 우리가 두세 사람 모일 때 가능하다는 것을 이야기해 줍니다. 그렇게 할 때 예수님이 우리와 함께 하신다고 약속하셨고 우리는 우리가 함께 모일 때 성령님이 우리 중에 있음을 확신하게 됩니다. 예수님께서 공동체에 대해서 이야기하실 때 예수님은 열 처녀들처럼 갈라진 공동체에 만족하실 수는 없습니다. 또한 우리가 이 비유의 결말에 마음이 불편한 것도 그냥 무시할 수는 없습니다. 하지만 중요한 것은 우리는 신랑이 오는 것이 지연되고 있고 파티의 문이 아직 열려 있을 때 이 비유를 듣는다고 하는 것입니다. 아직은 우리에게 시간이 있다는 것이지요. 또한 각자 깊은 영적인 힘을 추구하지만 함께 성령이 충만한 믿음의 공동체를 만들어가는 축복을 받았습니다. 서로 함께 우리는 말씀과 성찬을 통해서 죄와 죽음이 우리의 마지막이 아니라는 확신을 얻게 됩니다. 또한 서로 함께 우리는 묵상이든 탄식이든 끊임없이 하나님께 기도를 합니다. 서로 함께 우리는 하나님의 말씀을 배우고 경험을 나눕니다. 서로 함께 우리는 필요한 이 세상을 섬기며 부활과 변화에 끊임없는 하나님의 역사를 증거합니다. 그리고 서로 함께 믿음의 공동체 안에서 하나님의 사랑이 놀랍고도 기대치 않은 방식으로 우리에게 계속해서 나타나는 것을 경험합니다.
이것이 바로 여호수아가 이스라엘 모든 각자가 믿음의 공동체의 일원이 되도록 단지 그 하루뿐만이 아니라 온 평생 동안 마음을 주께 바치라고 한 이유입니다. 우리가 한번 예수님을 우리의 구원자로 받아들였다고 하는 것이 우리의 구원을 보장하지는 않습니다. 만일 우리가 우리의 믿음을 더 소중히 여기고 깊게 하지 않는다면 우리는 과거의 죄로 되돌아갈 수 있습니다. 신랑이 모든 것을 새롭게 하기 위해 확실히 오실 것이며 예수님은 이미 우리 가운데 계시며 성령의 선물을 제공하신다는 이 소식, 즉 복음을 우리가 함께 듣는 이곳이 바로 우리가 속한 믿음의 공동체입니다. 이 모든 것들은 우리가 빌리거나 사고 팔 수도 우리 스스로 벌 수 있는 것이 아닙니다. 우리는 단지 이 선물을 받아서 소중히 하고 이것을 밤낮으로 나눠야만 합니다. 우리 교회가 성령이 충만한 믿음의 공동체가 되어서 하나님의 사랑을 나누고 서로 격려하며 돌보며 서로의 힘이 되어 줄 수 있기를 간절히 기도합니다. 기도하시겠습니다. Let us pray. Oh Lord, thank you for your word this morning. Help us to accept your gift of the faith, cherish and deepen and share it with others. And help us to make the Spirit fill the community of the faith so that we can experience the love through our care and love for one another. Merciful God, we pray for the people who need your grace. They are faced with the spiritual, mental, financial, or the physical troubles. We call their names in our hearts. Hear our prayer for them. Heal the sick. Give the comfort and the love to those who experience the loneliness. We also pray for our nation. Grant your spirit to all your people, so that all people they can work together for the peace and the commonwealth of all. And we especially pray for newly elected leaders. Let them fear you, so that they can lead us into the right way. Be with and bless all your people. 오 주님, 이 아침에 우리에게 주신 주님의 말씀에 감사를 드립니다. 당신의 믿음의 선물을 받아들여 소중히 양육하고 깊게 하여 다른 사람들과 나눌 수 있게 우리를 도와주시옵소서. 영에 충만한 믿음의 공동체를 만들 수 있도록 도우셔서 우리가 서로 돌보고 사랑하는 것을 통하여서 주님의 사랑을 경험할 수 있게 하옵소서. 자비하신 하나님, 주님의 은혜가 필요한 이들, 특별히 영적인, 정신적인 혹은 재정적이나 물리적인 문제에 직면한 이들을 위해 기도합니다. 우리 마음속에 그들의 이름을 부르며 그들을 위해 기도합니다. 그들을 위한 우리의 기도를 들으시고 아픈 자들을 치료하시며 외로움에 있는 이들에게 위로와 사랑을 허락하여 주옵소서. 또한 우리의 나라를 위해 기도합니다. 주님의 영을 주셔서 모든 사람들이 평화와 모든 이의 안녕을 위해 함께 일할 수 있도록 도와주시옵소서. 특별히 새롭게 뽑힌 지도자들을 위해 기도합니다. 당신을 두려워하는 마음을 주셔서 그들이 우리를 옳은 길로 인도하게 하옵소서. 주님의 모든 사람들과 함께 하시고 축복하여 주옵소서. 우리에게 새 생명을 허락하신 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도하옵나이다. 아멘.
Let us pray. Heavenly Father, we offer you our thanksgiving for the eternal salvation that is ours through our Lord Jesus Christ. We are grateful for your patience with our ignorance or the errors or the weakness. You have given mercy to us, O Lord. Help us to be the faithful steward of your good gift through our Savior Jesus Christ. 하늘에 계신 아버지, 우리 주 예수 그리스도를 통해 우리에게 주신 영원한 구원에 대해 감사와 찬양을 주께 드립니다. 우리의 무지와 잘못, 그리고 우리의 연약함에 주께서 오래 참으시는 것에 대해 감사를 드립니다. 우리에게 많은 것을 허락하셨음에 감사를 드립니다. 당신의 선물에 신실한 청지기가 되게 하옵소서. 우리의 구원자이시며 힘이신 예수 그리스도의 이름으로 감사하며 기도하옵나이다. 아멘. 겸손히 주를 섬길 때 괴로운 일이 많으나 구주여 내게 힘 주사 잘 감당하게 하소서. Help me the slow of heart to move by some clear winning word of love. Teach me the way we're fit to stay and guide them in the whole world way. 구주의 귀한 인내를 깨달아 알게 하시고 굳건한 믿음 주셔서 늘 승리하게 하소서. In hope that sends a shining ray far down the future's broadening way, in peace that only thou canst give, within a master let me live. The Lord gave us the free gift of the faith, so to accept, cherish, and then share it with others, and then make the Spirit fill the community of the faith. May the peace of the God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit be with you now and forever. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 구원의 은혜와 하나님 아버지의 무한하신 사랑과 성령님의 감화 감동의 교제가 우리 모든 성도들에게 함께 하셔서 우리에게 주신 믿음의 선물을 받아들이고 더욱더 자라서 굳건하게 되도록 하며 다른 사람들과 나눌 수 있게 하시며 성령이 충만한 믿음의 공동체를 만들 수 있도록 인도하여 주시기를 간절히 기도하옵나이다. 아멘.